WTV न्यूज को आपण मानक स्वागत। ओडिशा बहु शक्तिपीठर गंताघर अटे। सेथिमध्यरु भंजनगर निकटस्थ गालेरी ग्रामर माँ दंडकाली शक्तिपीठ अन्यतम। एही ग्रामरे अवस्थान करिथिबा माँ त्रिपुर मोहिनी संकट तारिणी गालेरी दंडकाली निजर अपार महिमा तथा अलौकिक शक्ति जोगु से सारा भारत वर्ष तथा विश्व दरबार रे सुप्रसिद्धि लाभ करिसंती। एही गालेरी ग्रामटी भंजनगर सहरटारू प्राय 30 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। माँ गालेरी दंडकाली दंडयात्रा बा कामना यात्रा जहाँकि निजर अविश्वसनीय महिमा एवं अलौकिक शक्ति द्वारा भक्त मानक चित्त को आकर्षण करिथाए। तेणु बहु दूर दूरांतरु भक्त माने माँ को दर्शन पाइबा सहित एही अलौकिक दंडयात्रा को देखिबा पई आसीथांती। कारण माँ केवल एही 13 दिन ही निज पीठरू बाहरी भक्त मानक गहन को ओह्लाई आसीथांती। तेणु भक्तवृंद निजर इच्छा आकांक्षा माँ को चरण रे समर्पण करी माँ को ठारो आशीर्वाद भिक्षा करिबा निमंते आसीथांती। तेणु आज सेही माँ रो कृपारू आमे आज आसी पहुँची जाइछु सेही गालेरी ग्राम रे थिबा माँ गालेरी दंडकाली मंदिर रे एवं माँ को मुख्य पूजक तथा जड़े सुनामधन्य साधक श्री कान्हूचरण सतपथी निकट रे जे कि माँ जड़े बहुत बड़ भक्त एवं से माँ को सेवारे निजर संपूर्ण जीवन को उत्सर्गीकृत कर देइछंती एवं माँ को ही अति सुंदर मंदिर निर्माण रे मध्य मुख्य भूमिका ग्रहण करिछंती। तेबे आसंतु तांको मुखरु माँ को इतिहास तथा महिमा विषय रे सुनिबा। हमको आपण माने हमर जो दंड नाच होची आउ माँ जो गालेरी माँ आईडी हमर अछंती तो तांकर इतिहास ऊपर हमको किछि कहंदु जे माँ केमे आसिले आउ दंड नाच कोन पय आरंभ होला। आज्ञा मो प्रथम तो अगणित भक्त मानक मोर विनम्र प्रणति सहित मु कहया चाहू मु कान्हूचरण सतपथी गालेरी काली मंदिर मुख्य पूजक। माँ भंजराजा समय रे जड़े गालुआ कंध बोली जड़े गालेरी बसवास करुले से समय से यही जगार गोटे लिंब गछ था। लिंब गछरे सी रही पूजा विधि करके माँ काली को सेवा करुला। तापर कंध से कंध जो एक्सपायर करगले जो मृत्युवरण हो गला तापर कौन हो ना गाँ लोक सब समूह हेले समूह होकर आज्ञामा नहीं आसिले कालमार चकापाद पाखे कालमा बोली गोटे गाँ अच्छी सी हूँ माँ बड़ भौणी से जगार आज्ञामाल नहीं आसिक ये माँ दंड को उत्पत्ति करेले ताकू अनुकरण करके आम ये जगह से जिन गुड़ाक करागला स्टार्ट हो चलला से दिन तो यही जो दंड है कि से भितर 13 भुक्ता रही वीणाकार रे चंपा बरवाला रे आमर दंड पाट दंडुआ रे पाट भुक्ता रे पानी दंडुआ रे आमर जो अग्निदंड वाला से रे ये सब 13 भुक्ता सप्ताह रही 13 भुक्ता सहित अन्य कामिनिक मान थे से किसी हुए तो किसी मन भर गोटे संकल्प कर माँ मोर अमुक काम कि समूह काम गोटे संपूर्ण हेल्ले मुझे दंडे जी से माँ परिपूर्ण कला तापर लोक आसिक जमा हो चलने यही प्रकार यही अनुकरण से मंदिर चाहे ये माने काली दंड उत्पत्ति ये प्रकार होता सी काली को ये जो 13 दिन यात्रा माँ बुलवे जो बुलेब किए तो से आम जड़े कमला बर्तमान अच्छा बद्यनाथ धरणा तर जेजेबापा आम से जिनसा अच्छे सी आसिक ये से 13 दिन माँ पूजा आराधना से जो 13 दिन दंडुआ मान नहीं सी नगर परिक्रमा करती अन्य गाँ गुड़ाक जाकि दाता मान द्वारा रही तार पूजा विधि भल मंद ये सब जिन गुड़ा कर दंड जो दिन आम उठब से पूर्व दिन जोटा कि आम पाट दंडुआ आ पाट भुक्ता पानी दंडुआ ये 3 जन उपवास रे उपवास रही से माने ये जो दंड देखुं आम से पाट दंड अच्छे रूपार दंड 2टा अच्छे से रूपा दंड से पणा पानी देवे गाँव जितक सब देवता भी अच्छा समस्त को पणा पानी मुआ चकड़ी मुआ ये सब जिन गुड़ा आसवे से दिन संपूर्ण उपवास रही लास्ट को एठारे माँ को पणा पानी देवे दंड में पणा पानी देकी ही से पणा टे सारिकी से दिन रही जी पाट दंडुआ आ पानी दंडुआ प्लस पाट भुक्ता ये 3 जन गाँव जितक सब सन्धि देवता देवी अच्छे सन्धि पणा गुड़ा सब दे आसल ये 3 दिन रही। द्वितीय दिन जो दिन दंड उठब एक बार जो दिन कहते से दिन से संपूर्ण
କୌଣସି ପଣା ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନିରାହାର ଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମ୍ବ ଦାନ୍ତ ଗାଟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଜଳକଟୁ ଠାକୁର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କେବେ 7ଟାକୁ ହେଉଛି କେବେ 6:40 ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରିବେ ଠାକୁର ଏଠୁ ଚମ୍ପାବର ଆମର ଯିବ, ଏଠୁ ଆମର ଚମ୍ପାବରଟା ଲାଗିନଥିବ, ଆଉ ପ୍ରଭା ଯିବ। ପାଟ କଳସ ଯୋଉ କଳସଟା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ପାଟ କଳସ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ନ ଗଲେ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବନି। ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସିଏ ଯିବ, ସିଏ ଯିବା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଉଷୁନା ଧାନ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଉଷୁନା ଧାନ ଏଠି 2 ଜାଗାରେ ଗଜା ପଡିବ, ଗଜା ପଡିବ, ସେ 13 ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜା ହେଇଯାଇଥିବ। ଯୋଉ ବର୍ଷ ଗଜା ମରିଗଲା ଜାଣିବେ ସେ ବର୍ଷ ମରୁଡି କନଫର୍ମ, 100% ସିଓର ଏଇଟା। ସେ ଗଜା ହିଁ 13 ହୁତା ଯୋଉ ଆମର ବୁଲୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଦାତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବେ, ଦାତା ମାନଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବରୁଣ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବେ, ମା ସେଠି ଖେଳିବେ, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି 16 ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେତକ କିଛି କରିବେ। ତାପରେ ଜଳକଟକୁ ଯାଇକି ପଣା ପାଣି ସାରିବେ, ରାତିକି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହବ। ଯୋଉ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଏତିକି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ, କୋଉ ଦଣ୍ଡର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗାଲେରୀ କାଳୀଙ୍କ ଏତିକି ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି। ଚାଉଳ 5 ଗଉଣୀ। 5 ଗଉଣୀ ମାନେ 5 ଗଉଣୀ ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଆମର 15 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଡାଲି ଆସିକିରି 2 ଗଉଣୀ, ଡାଲି 2 ଗଉଣୀ ଅର୍ଥାତ ସିଏ ଆସିବ 5 କିଲୋ। 5 କିଲୋ ଆସିବ 12 କିଲୋ, 5 କିଲୋ 7 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ। ସେତିକ ରୋଷେଇ ହବ, ଭାତ ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ ହବ। ସେ ପରିବା କଟା ହବନି, ଯୋଉ ବାଇଗଣ ପଡିବ ମଧ୍ୟ ଛେଚା ହବ, ଦଣ୍ଡୁଆ ହିଁ ଛେଚିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଛେଚିବେନି। ଆମର ରୋଷେଇଆ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ବୋଲି, ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ବାପା ଆଗ ଯାଉଥିଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ସିଏ ମୋ ମାମୁଁ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଛେଚିବେ, ଛେଚିକି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚୁଲି ଲଗେଇବେ, ଚୁଲିକି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ତାର ପରିବେଷଣ ସବୁ ହବ। ସେତକ ସରିଲା ପରେ ସେ ଠାକୁରଟେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହବ ରାତିକି। ସେ ହଣ୍ଡା ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଖାଇବେ। ଆମର ଯୋଉ 700 ଦଣ୍ଡୁଆ ଖାଇବେ, 700 କି 800 କି 1000 କି 1200 ଯୋଉ ବର୍ଷ ଯେତିକି ହେଇଯାଏ ଦଣ୍ଡୁଆ ସେତକ ଖାଇବେ, ପ୍ଲସ ଯାତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଇନଭାଇଟ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡିଶା ସଂଗାତ ପୈତ୍ର ସେମାନେ ଖାଇବେ, ପ୍ଲସ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସାରିବେ, ନାଚୁଆ ବାଲା ସାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଣ୍ଡାରୁ ଅନ୍ନ ସରିବନି। ଯେତେବେଳେ ହଣ୍ଡାରୁ ସେ ଚଟୁ ଟେକି ଦବ ରୋଷେଇଆ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସରିବ। ସେ ମାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ, ଏତେ ବଡ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରର କିଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ମାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ପଇସା ଆସୁଛି ତାକୁ ହେରଫେର ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡାକ। ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲାବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯିଏ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଛାତ ଘରଟିଏ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରା ବୋଲି ଆମର ଯିଏ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସିଏ ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ବଟ ମହାତା ବୋଲି ଜଣେ, 3 ଜଣ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସାର୍ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା। ପିଲେ କ'ଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ରଖିଛ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ 30 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ନାହିଁ, ଏତେ ପଇସା ଇଏ କରୁଛ। ହଉ, ତଥାପି ସିଏ ବଳ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପିଲେ ତମେ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କର, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ, ସିଏ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ତ ସିଏ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଇଛି ମୋତେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁଥର ମୋତେ ଥର ଦେଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସରିଗଲା ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଆଉଥରେ ଆସିଲି, ଆଉଥରେ ଦେଲେ 3 ଲକ୍ଷ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାରଥୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ହସିଲେ, ବୋଲେ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆସିଛ ନିରାଶ କରୁନି, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ଦେଇଦଉଛି, ନେଇକି ଯାଅ, ଏବେ ଆସିବନି ପିଲେ, ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପଛ ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଲୋକ ଇଏ କରିବା ଆମ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବି। ବିକ୍ରମାର୍କ ଗାଲେରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଉ ଗାଲେରୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର କଥା ଅଛି ଯେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ପଡିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମା ସ୍ୱପ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ନିଆଁ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାମାରୀ ଦୂର ହବ। ତ କାଳୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ। କାଳୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଅଗ୍ନି। ପାର୍ବତୀ ଆଗ୍ନେୟ ବୋଲି ଆମର ଯୋଉ ହୋମ ହଉଛି, ପୁରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଅଗ୍ନିକି ଆବାହନ ହଉଛି। ପାର୍ବତୀ ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହଉଛି।
ପାର୍ବତୀ ଅଗ୍ନି ନହେଲେ କି ଦଣ୍ଡ ନାଚିବନି କି ଦଣ୍ଡ ହବନି। ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ କଣ ଇଏ କରିବ? ମହାମାରୀ କଣ ତାକୁ? କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆବାହନ ନହେଲେ ସିଏ ଆସିବନି ପ୍ରଥମ କଥା। ପାର୍ବତୀ ଅଗ୍ନି ସେଟା ରହିବ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଦଣ୍ଡ ଉଠିବ। ଦଣ୍ଡ ଉଠିଲାଠୁ ଏଠି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଚମ୍ପାବର ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିବ, ଗୋଟେ ସାଥିରେ ଯିବ। ଚମ୍ପାବରର ଇଏ କଣ? ଚମ୍ପାବରର ମହତ୍ଵ ବୋଲେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଟା ଆମର ଯୋଉ ଘଷିକି ବାହାର କରାହେଇଥାଉଛି, ଅଗ୍ନିଟା ଆମର କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ଅଗ୍ନିଟା ଦଣ୍ଡ ଉଠିଲା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଧପାଦ କରିବେ, ପାଟ କଳସ ପାଟ ଭୁକ୍ତା ସେଟା 21 ଥର ବୁଡ଼ିବ, 21 ଥର ପାଣି ନବ, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ହବ। ସ୍ନାନ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଆବାହନ କରାହବ। ଆବାହନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୀପ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡୁଆ ସବୁ କାଠି କାନ୍ଦୁଲ କାଠିରେ ସବୁ ଘଷିବେ। ନିଆଁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେଇ ନିଆଁରେ ଦୀପ ଲାଗିବ। ଆଉ ନିଆଁ କାଠିରେ ଦୀପ ଲାଗିବନି, ସେଇ ନିଆଁରେ ଦୀପ ଲାଗିବ। ସେଇ ଅଗ୍ନିଟାକୁ ଚମ୍ପାବରରେ ଲଗେଇକି ରଖା ହେଇଯିବ। ସେ ଚମ୍ପାବରରୁ ଦଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଦଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଝୁଣା ଦିଆ ହଉଛି ଆମର, ମା ଯୋଉ ଖେଳିବେ, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ମା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ବା ସବୁଆଡେ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ହବ। ପୁଣି ସେ ଅଗ୍ନି ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମା ଗମରା ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏ ଦୀପ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ପୁନଃ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୀପ ଲାଗିବ। ସେ ଅଗ୍ନିଟା ଲାଗିବ। ସେ ଅଗ୍ନି ରହିବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୁହଁ ତ, ମାଙ୍କର ପ୍ରଭା ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲା ହବ, ପଣା ପାଣି ଦେଇକି ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା ହବ, ପ୍ରଭା ଓହ୍ଲା ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଦୀପ ବନ୍ଦ ହବ, ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ଦୀପ ଆଉଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭା ଆମର କରାହଉଛି ସେଟା କୋଉଥିରେ କେମିତି ବନା ହଉଛି? ବାଉଁଶ କାଠିରେ, ବାଉଁଶରେ ହିଁ ତିଆରି ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ପ୍ରଭାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରୁଛି ଦଣ୍ଡ, ତାପରେ ସେଟାକୁ କଣ କରାହଉଛି? ସେଇ ଥାଉଛି ସେମିତି ଏଠି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରଭା ରହିବ ସେମିତି। ତାର ଯୋଉ ଫ୍ରେମ୍ ଯୋଉ ଉପରର କପଡାଟା ଆମର ଜଣେ ବଳରାମ ଡାକୁଆ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି ଖାଇବେନି ଆଜ୍ଞା। ଇଭେନ୍ ପାନ ଟିକେ ନେଇକି, ସିଏ ତ ପ୍ରକୃତି ଖାଆନ୍ତିନି, ପାନ ନାହିଁ ଖଇ ନାହିଁ କିଛି ଖାଇବେନି, ନିରାହାର। କୁଆଡେ ଅନେଇବେନି ମଧ୍ୟ। ସିଏ ବସିବେ, ତା ପାଖକୁ କେହି ଯିବେନି, କାହାର ଛାଇଛୁଆ ପଡିବନି। ସେ କାଟିବ, କାଟିକି ସେ ସବୁ କରିବ। 2 ଦିନ ଲାଗୁ 3 ଦିନ ଲାଗୁ ସେ ନିରାହାର ରହିବ। ରାତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ଏଇଠିକି ଆସିବ, ଏଇଠୁ ବେଲପତ୍ର ପକେଇକି କଦଳୀ ହଉ ନବାତ ଟିକେ ପୂଜା କରିକି ନେବ। ସେ ତ ପଣା ସାରିକି 3 ଦିନ କି 4 ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ସେ ସିଲେଇବ ସେ ଜିନିଷଟା ନିରାହାର ପୁରା। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ହିଁ ସିଏ ଯାହା କରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଉଠିବ ଯୋଉ ଦିନ, ସେଦିନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡା ତାକୁ ଦବ। ସେଦିନ ବି ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାହାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ତ, ଦଣ୍ଡ ଉଠିଲେ ରାତିକି ସେ ପଣା ଟିକେ ସାରିବେ ସେଦିନ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବନି ଦିନ ଭାତ ଖାଇବ। ଯୋଉ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ତୋଟାରେ ମାଙ୍କର ଇଏ ଥାଉଛି, ସେଇଠୁ ମାଙ୍କୁ ଅଣା ହଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ତୋଟାରେ ନାହିଁ, ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛି ଗୋଟା ଗୌରୀଟା, ବେତଟା, ଯୋଉ ବେତଟା ରହୁଛି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛି। ବେତଟା ସେଇଠୁ ଆସିବ। କାଳୀ, ହର ଆଉ ଗୌରୀ ଉଭୟଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଆପଣ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ମୁଠି ଆମର ଥାଉଛି, ତାର 2ଟା ମୁଠି ଥାଉଛି। ତାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ ତ ଆମର ପାଟ ଦଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ରୂପା ଦଣ୍ଡ 2ଟା, ଇଏ ରହିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ। ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଶିବ 2ଟା ପାଣି ଦଣ୍ଡ, ସେଟା କୁମ୍ଭାର ତିଆର କରିବ, ସିଏ ଆଣିବ। ସିଏ ଆଣିବ, ସେଇ 2ଟା 13 ଦିନ ସରିଲେ ପୁଣି ତାର ପାହାଡ ଉପରେ ନେଇକି ରଖା ହଉଛି। ସେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ନେଇକି ରଖିବେ ତାକୁ, ପ୍ଲସ ଏ ଯୋଉ ଗଜା ପଡିଥିବ ଧାନ, ଇଏ 2ଟି ଯାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ପାହାଡରେ, ସେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପାହାଡ ଉପରେ ପୁଣି 2ୟ ବର୍ଷ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦଣ୍ଡ ନୂଆ 2ଟା ମିଶିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟା ନୂଆ ମିଶିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ନୂଆ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ମାଙ୍କର ଇଏ। ଏଇ କଳସ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ଅଛି, ସେଟା ମା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୁଆଟା, ମାଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆବିର୍ଭାବରେ ମିଳିଥିଲା ସେ ଜିନିଷ। ସେଟା ତାର ଇତିହାସ ବି ମୁଁ କହିପାରିନି। କୋଉ ଭଞ୍ଜରାଜା ପିରିୟଡର କଥା କି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନି ସେଠୁ, ମା ବାହା ହେଇନଥିବ, ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇନଥିବ, ତାର ଇତିହାସ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ମୁଁ କୌଣସି ବୁଢାଠୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୁଣିନି। ଖାଲି ଏତିକି ଶୁଣିଛି ମୋ ଜେଜେବାପା, ବାପା, ବଡ ବାପା କହନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଗୁଆଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଜଣା କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତା ଗୁଆଟା। ସିଏ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। ସିଏ ବଢି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଲୋକ କିଏ ସୁନା ରୂପା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଲେ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆୟ କରି ତାକୁ ଲଗେଇ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡର ଆକୃତି ଗୋଟେ କରିକି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟା କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଗୁଆଟା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଳସ କଥା କହୁଛି, ସେ କଳସ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମା ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଏଇଠି ଆମର କାଳୀଚରଣ ଗୌଡ଼ ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ଜଣେ, ମୁଁ ସେଟା ତିଆର ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଘର ଥିଲା, ସେ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ସୁନାରୀ ଏଇଠି ଏକା ରହିକିରି ଅଙ୍ଗାରରେ ସବୁ କରିକିରି ସେ କଳସଟି ତିଆରି କରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଟା ବି ଦେଖିଛି। ସେତେବେଳେ ପାଟ କଳସ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା କି ଦଣ୍ଡ ଯୋଉଦିନ ଉଠିବ, ଇଏ ଗଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଅଗ୍ନି ବାହାରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ଆଜ୍ଞା।
ଆଚ୍ଛା ତ ମାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଯାତ୍ରା 13 ଦିନ ହୁଏ। 13 ଦିନ ତ ଆଉ 13 ଦିନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆମର ଶନିବାର ମାନେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ ଉଠିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାର 14 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆମର 15 ଦିନ ହେଇଯିବ 16 ଦିନ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଥରେ 16 ଦଣ୍ଡ ହେଇକିରି 16 ଦିନ ଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଗାଁ ସାରା ଜିଗଜାଗରେ ଏମିତି ନିଆଁ ବୁଲେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ। ନା ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ କାଉ ପଥର, ଭିତରେ ଗଲେ ଅଗ୍ନି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କରାଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଥର। ସେଥର ଠାକୁର ନିଜେ ଆସିକି କହିଲେ ମୋର 16 ଦିନ କେବେ କରିବେନି, 15 ଦିନ କର, 14 ଦିନ କର କିମ୍ବା 13 ଦିନ କର, 16 ଦିନ ଭୁଲ ସେଟା ହବନି। ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମର 18 ଦିନ 21 ଦିନ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ମେମ୍ବର ଅନୁସାରେ ପଡିବ, ଆମର ତ ଚାଉଳ ବଢିବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୋଷିବାକୁ ବଢିବନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପ୍ରପର 13 ଦିନ ହିଁ। 13 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ସେ ସବୁ କଳାରେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଉଠିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଉଠିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ୟା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାଉଳ 5 ଗୁଣ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଚାଉଳ 5 ଗୁଣରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଖାଇବେ, ହଜାର ହଜାର। ଆସିକା ଭଳିଆ ଟାଉନର ଲୋକ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନସ୍ୱାଦ ନାହିଁ।